அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप जो बराबर सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हार्दिक धन्यवाद. गत 3 दिनों से मैं आपसे मिल नहीं पाया क्योंकि आँखों की खराबी थी, वो अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है. इस वजह से ये विलम्ब हो रहा है. उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आपसे मेरी प्रार्थना है कि हमेशा देखते रहें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें. अनेक छात्र ऐसे हैं जिन तक ये वीडियो जो है पहुँच नहीं पाई है. ये आपकी कृपा से निर्भर है कि सभी छात्र इसका सदुपयोग कर सकें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और सबका भी फ़ायदा हो. इसकी पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर निर्भर है. आप अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके. मैंने रामायण की कथा के आधार पर पंचवटी खंड काव्य जो लिखा गया था कविवर श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने, उसके आधार पर उसमें प्रदर्शित आधुनिक कालीन समस्याओं की झांकी मैंने आपको प्रस्तुत की थी. उसका सिलसिला आज भी जारी है क्योंकि मैंने पूरे खंड काव्य में छांट करके उसमें जो आधुनिकता सिद्धांत समस्याएं बिखरी पड़ी हैं उनका कलेक्शन करके उनका संग्रह करके मोती के रूप में संग्रह करके इस वीडियोग्राफी का माला द्वारा तंतु द्वारा जोड़कर आपके लिए ये मोतियों की माला सजाई है. आशा है कि आप सबको और खास करके दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के विशारद उत्तरार्ध परीक्षार्थियों के लिए भी ये लाभदायक सिद्ध होगा. सभी के लिए जो हिंदी से अनभिज्ञ हैं, जो हिंदी जानते हैं, हिंदी सीख रहे हैं, इन सब के वास्ते ये हमारा जो चैनल है, प्रोग्राम है, चल रहा है. इसको आगे बढ़ाना आपके हाथ में है, इसको नीचे गिराना भी आप ही के हाथ में है. लेकिन मैं हताश नहीं होऊंगा. चाहे आप जो कुछ भी करें, मेरा कार्य, मेरा काम लगातार चलता रहेगा क्योंकि इसके पीछे मेरा कोई आर्थिक लाभ नहीं है. मैं आर्थिक लाभ के विचार से ये चैनल शुरू नहीं किया. ये यूट्यूब चैनल लोगों की सेवा के लिए और ख़ास करके छात्रों की सुविधा के लिए शुरू की गई है. अभी तक 2 साल पूरे हो चुके हैं. इससे कितने लोगों ने फ़ायदा उठा रहे हैं, उठाने वाले हैं, उन लोगों के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद और स्वागत. कल भी मैंने अपने एक मित्र से बात की. उन्होंने भी कहा कि ऐसी सेवा हम करें ताकि सबके लिए सुविधा हो
आज के नवयुवक बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसी सेवा के बारे में उनकी जानकारी कम है। उनके लिए हम अपना आदर्श छोड़कर जावे, ताकि आने वाली पीढ़ी इसका पीछा करे, पालन करे और अपने को कृतकृत्य समझे। यही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है। इस अभिलाषा की पूर्ति आपके हाथों में है, आपके चरण कमलों में है। वहाँ पर मेरा सारा उद्देश्य अर्पित करके मैं स्वार्थ रहित दिल से अपना कार्यभार लगातार संभाल रहा हूँ। और आज का विषय भी वही है, पंचवटी में प्रदर्शित आधुनिकता एक झांकी। मैं हूँ आर सुंदरराजन और नमस्कार के साथ, धन्यवाद के साथ अपना कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। अभी तक हमने देखा अनेक प्रकार के आधुनिक कालीन समस्याएं पंचवटी खंडकाव्य में कूट कूट कर भरी हुई हैं। उनमें से आज का शीर्षक क्या है? धीरोदात्त नायक। नायक जो होते हैं काव्य शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के बताए गए हैं। धीर, धीरोदात्त है, धीर ललित है। इस प्रकार के चारों प्रकार के नायक काव्य शास्त्र के आधार पर बताए गए हैं। यहाँ पर इस खंड काव्य का नायक तो राम ही हैं, लेकिन गुप्ता जी ने इसमें गौण पात्र लक्ष्मण को नायक बनाया है। इस प्रकार साकेत में उपेक्षिता उर्मिला को हीरोइन बनाया था, नायिका बनाया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी पंचवटी खंडकाव्य में गुप्ता जी ने लक्ष्मण को नायक बनाया है। ये नायक ऐसा है, धीर प्लस उदात्त, धीरोदात्त। वो धैर्यवान भी है, वीर भी है और उसके दिल में उदार भावनाएं, उदारता की भावनाएं, दूसरों के प्रति करुणापूर्ण भावनाएं भी भरी हुई हैं। तमिल के प्रसिद्ध कवि वाली कहते हैं, तन्नै पोल पिरडை எண்ணும் தன்மை வேண்டுமே, அந்த தன்மை வர உள்ளத்திலே கருணை வேண்டுமேங்கிறார்। தன்னை போல பிறரை எண்ணும் தன்மை வேண்டுமே, அந்த தன்மை வர உள்ளத்திலே கருணை வேண்டுமே। அந்த கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் அவருக்கு தன்னை போல பிறரை எண்ணும் தன்மை வரும்। எதிரியை அழிப்பது மட்டும் வீரம் அல்ல, எதிரியை மன்னிப்பதும் வீரம்தான்। माफ़ी में ही महानता है। भगवान श्री कृष्ण ने भृगुमुनि को माफ़ कर दिया था। उन्होंने यानी भृगुमुनि ने भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी थी, फिर भी उन्होंने श्रेष्ठ दिल से, ऊंचे लक्ष्य से उसको माफ़ कर दिया। इसलिए माफ़ करना बहुत बड़ा गुण है। माफ़ी बहुत बड़ी संपत्ति है। महात्मा गांधी ने भी कहा है, क्षमा में सजा से अधिक वीरता है। क्षमा में सजा से अधिक वीरता है। सजा देने की योग्यता रखते हुए भी, सजा देने की योग्यता रखते हुए भी जो क्षमा करता है उसकी आत्मा बलवान है। सजा देने की योग्यता रखते हुए भी जो क्षमा करता है उसकी आत्मा बलवान है। ये
महात्मा गांधी की उक्ति है, इसका हम पालन करें। यही अहिंसा का आधारभूत सिद्धांत है। यही सिद्धांत, यही भावना हमारे नायक, पंचवटी के नायक लक्ष्मण में भी कोट कर भरी हुई है। तो शूर्पणखा अपने रत्नाभरणों को दिखाकर, अपनी सुंदरता को दिखाकर, अपनी रूप लावण्य को दिखाकर उसको अपने वश में करना चाहती है, अपनी प्रेम पाश में बांधना चाहती है। लेकिन लक्ष्मण तो एक पत्नी व्रता है, चरित्रवान है। वो एकनिष्ठ मन से, धीरता से, निर्लोभ भावना से उसका विरोध करता है। किसी भी हालत में अपना उद्देश्य पूरा ना हुआ जानकर आखिर अपना बाण तोड़ती है। कौन सा बाण था? अपनी लावण्य, सौंदर्य, सुकुमारता, ये सब त्याग करके अपना राक्षसी रूप दिखाती है, जो बहुत डरावना है, भयंकर है। उस आधी रात में जंगल में डरावनी सूरत को देखकर सब लोग डर जाएंगे, कुछ लोग बेहोश भी हो जाएंगे। ऐसी हालत में लक्ष्मण डरता नहीं, घबराता नहीं, अपना धैर्य भी नहीं छोड़ता। वो कहता है, मैं वीर हूँ, धीर हूँ, एक पत्नी व्रता हूँ, चरित्रवान हूँ, आदर्श नायक हूँ, आदर्श मानव हूँ। मुझे तुमने अपने उचित रूप का दर्शन दिया है। तुम्हारा जो वास्तविक रूप था, राक्षसी रूप था, उसका दर्शन तुमने मुझे दिया है। मैं उसका अवलोकन कर चुका हूँ, फिर भी वह डरता नहीं है। अब तुम मेरे सामने एक शत्रु के समान हो, क्योंकि शत्रु ही सामने वाले को अपनी वीरता से, अपनी भयंकरता से, अपने हथियार से, अपने तीक्ष्ण बातों से ललकारा करते हैं। इसी प्रकार तुम भी अब मेरे सामने शत्रु के समान हो, लेकिन वीर का आदर्श यही होता है, शत्रु अगर ललकार करे तो हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। प्रसिद्ध कविता में हिंदी के कवि हरिवंश राय बच्चन, जो आपको मालूम होगा, आप कहते हैं, हम शांति चाहने वाले, हम शांति चाहने वाले शांति के लिए जीते हैं। हम शांति चाहने वाले शांति के लिए जीते हैं, मगर शत्रु हट करे अगर, मगर शत्रु हट करे अगर, लहू वक्ष का पीते हैं, लहू वक्ष का पीते हैं। ये कितना बढ़िया आदर्श उदाहरण है। हम किसी से लड़ने नहीं जाते। कोई लड़ने के लिए आता है तो उसको शांत करके वापस भेज देते हैं, लेकिन वो अगर हट करके हम पर लड़ना पिटना चाहता है,
आता है तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसकी छाती का खून पिएंगे, मतलब उसको छिन्न भिन्न कर डालेंगे, उसको मार डालेंगे। इसलिए हम दयालु हैं, माफ़ करने वाले हैं, लेकिन अगर आक्रमण करेंगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही हमारी वीर परंपरा है। लेकिन शूर्पणखे, तुम नारी हो, वीर का धर्म यही है, नारी कोमल होती है, उसके पास हथियार नहीं होते हैं। इस प्रकार बाण रहित, हथियार रहित वीर नारी तुमको मैं नहीं मारूंगा, चाहे तुम शत्रु ही क्यों न हो। नारी होकर, नारी जानकर मैं तुमको नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें पाठ सिखाना चाहिए, तुम्हारे साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए। इस ख्याल से, इसी धर्म के आधार पर मैं तुम्हें विकलांगी करूँगा। विकलांगी का मतलब है मैं तुम्हारे अंग का छेदन कर डालूँगा, तुम्हारे अंग काट डालूँगा, वही तेरे लिए काफ़ी है, लेकिन मैं जान लगी लूँगा। कवि कहते हैं, मारूं क्या नारी जान, मारूं क्या नारी जान, विकलांगी ही तुझे करूँगा, विकलांगी ही तुझे करूँगा। शूर्पणखा பல வழிகளிலே தன் அழகை, அந்தஸ்தை, ஆபரணங்களை, செல்வத்தை, சொத்தை காட்டி அவனை தன் பக்கம் இழுக்க விரும்புகிறாள். ஆனால் லக்ஷ்மணனோ தூயவன், புனிதமானவன், துணிச்சல் மிக்கவன் இருந்தாலும் அவன் தன் ஒழுக்கத்தை இழக்க விரும்பவில்லை. அவன் சொல்கிறான், நான் ஒழுக்கவான், வீரன்தான், ஆனாலும் ஒழுக்கவான், அதுக்காக என்னை கோழை என்று எண்ணி விடாதே. நீ என்னை தாக்க வந்திருக்கிறாய், நானும் தாக்குவேன். எதிரியை தாக்குவது வீரனுக்கு அழகு. ஆனால் அவன் ஆணாக இருந்தால் நான் தாக்குவேன், நீ பெண்ணாக இருப்பதனால் நான் உன்னை தாக்க மாட்டேன், உன்னை அழிக்கவும் மாட்டேன், உன்னை கொல்லவும் மாட்டேன். ஆனால் உனக்கு ஒரு படிப்பினை தர வேண்டுமென்றாக உன்னுடைய சில உறுப்புகளை எடுத்துக்கொள்கின்றேன், அதாவது அடித்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி சொல்கிறான். எப்படி? மாறும் கியா நாரி ஜான், नारी जानकर तुम्हें कैसे मारूं, विकलांगी ही तुझे करूँगा. இப்படியாக ஒரு வீரம் மிக்க ஒரு நாயகனாக இங்கே தோற்றமளிக்கிறார். அப்படி காட்டுகிறார் இங்கே கவிஞர் மைத்ரீஷரன் குப்து அவர்கள். அடுத்ததாக ஆக இதன் மூலமாக நமக்கு அவர் என்ன அறிவிக்கின்றார் என்றால், இந்த காலத்திலும் கூட இந்த புராண கதை இது நவீன காலத்திலும் கூட, தற்காலத்திலும் கூட நாங்கள் ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும், வீரனாக இருக்க வேண்டும், அதே நேரத்திலே போர் தர்மத்தை மீறக்கூடாது என்ற கருத்தை இங்கே சொல்லியிருக்கின்றார். अगला शीर्षक है एक पत्नी व्रती. தெலுங்கிலே ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு, தெலுங்கு படித்தவர்கள் அறிவார்கள். ఒక్క మాటక ఒక్క బాణము, ఒక్క మాటక ఒక్క బాణము, ఒక్క பத்னிம் என்று ராமனை பற்றி சொல்வார்கள். ஒக்க மாட்டக்க, ராமருக்கு எப்பவுமே ஒரு வார்த்தை ஒன்றுதான், வார்த்தை தவற மாட்டார். அதே போல் ஒக்க பானமும், ஒரே ஒரு முறைதான் அம்பு எய்வார், மறுமுறை அம்பு எய்ய மாட்டார். அப்படி அந்த ஒரு முறை அவன் முடியாவிட்டால் விட்டு விடுவார். அவன் ஒக்க மாட்டக்க ஒக்க பானமும் ஒக்க பத்னியும், என்னதான் மன்னனாக இருந்தாலும் சொல்வார்கள்,
தசரதனுக்கு 60,000 மனைவி என்பார்கள் அவரோட அப்பாவுக்கு. ராமனுடைய தந்தையாருக்கு 60,000 மனைவிகள் என்பார்கள். ஆனால் அவருக்கு பிறந்த மகன் ராமனோ ஒரு தாரம். கவியரச கண்ணாசன் பாடுவார், ஒருவனுக்கு உலகில் ஒரு தாரம், ஒருவனுக்கு உலகில் ஒரு தாரம், இன்னும் உயர்வினை காட்டிய அவதாரம், இன்னும் உயர்வினை காட்டிய அவதாரம் ராம அவதாரம் என்று பாடுவார். ராம அவதாரம் என்று பாடுவார். அப்படி ராமனுடைய அவதாரம், அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரே மனைவியோடு வாழ்ந்தார். மனைவியை பிரிந்து வாழ்ந்தாலும் இருவரை பிரிந்தே வாழ்ந்தாரே தவிர வேறு பெண்களை அவர் நாடவில்லை. இங்கே அவருடைய தம்பியாகிய லக்ஷ்மணனும் அதே போல் இருக்கிறான். இந்த கதை மூலம் நமக்கு கவிஞர் குறிப்பிட்ட பாடம் என்னவென்றால், இந்த காலத்தில் கூட மனிதர்கள் அப்படி வாழ வேண்டும் என்ற கருத்தை இங்கே, தற்கால கருத்தை இங்கே சொல்கின்றார். ஏகபத்னி விரத்தி சதீத்துவ பாலன் நாரிகா பரம தர்மே. நாம் பெண்களையே நாம் தெய்வமாக போற்றுவோம் என்றால், அவர்கள் கடைசி வரை தன்னுடைய கற்பை பெண்மையை காப்பாற்றுகிறார்கள். ஆகவே அவரை நாம் தெய்வமாக போற்றுகிறோம். ஆக பெண்ணுடைய தலையாய கடமை என்றால் தன்னுடைய பெண்மையை காப்பதுதான். இஸ் தர்ம கா பாலன் நற்கோபி கர்னா சாயே. ஆனால் இங்கே லக்ஷ்மணுடைய நோக்கம் என்னவென்றால், இதே நோக்கம் இதே கொள்கை ஆணுக்கும் இருத்தல் வேண்டும். பலதார மனம் செய்வது ஆணுக்கு சரி என்றால் பெண்ணுக்கும் அது வேண்டும். கணவனை இழந்த பிறகு அவள் கைப்பெண்ணாக வாழ வேண்டும் என்றால் அப்படி போல ஆண்களும் வாழ வேண்டும். இரண்டு பேருக்கும் சமமான ஒரு விதி, அணுகுமுறை, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நாட்டிலே இருத்தல் வேண்டும் என்ற கருத்தை சொல்கிறார். நாரிகா சமர்த்தன் ஆக சொல்கிறார். சொல்லி ஏ ஆவாஜ் ஆஜ் விஸ்வபர்மே கூஞ்ச் ரஹி ஹை. ஒருவனுக்கு ஒருத்தி இல்லையா என்ற அந்த கொள்கை இன்றைக்கு உலகம் முழுதும் பரவி வருகிறது, ஒலித்து வருகிறது. இந்த குரலை அன்றே சொல்லிவிட்டார் ராமாயணத்திலே லக்ஷ்மணனுடைய கேரக்டர் மூலமாக. இஸ்கா சமர்த்தன் பஞ்சவட்டி மேஹே. இந்த பஞ்சவட்டியிலே காவியத்திலே அவர் இந்த கருத்தை ஆதரிக்கிறார். समर्थन करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। सतीत्व पालन नारी का परम धर्म है, इसी धर्म का पालन नर को भी करना चाहिए। ये आवाज़ आज विश्व भर में गूंज रही है, इसका समर्थन पंचवटी में है। जैसे पाप शांत हो लक्ष्मण शुक्र पत्र कहकर पाप शांत हो कि मैं विवाहित हूँ बाले पेन्ने कन्नी पेन्ने तुम शांत हो ये पाप है क्योंकि मैं विवाहित हूँ ऑलरेडी मैरिड நான் மணமானவன் ஆகவே என் முன்னால் நீ இப்படி சொல்வது பாவம் நீ அமைதியாகிவிடு உடனே वाकवाद सिगराल सुपर्णका तो नारियां शास्त्र रचना कर क्या बहुपति का करे विधान। अब सिगराल नरकुरुट सब शास्त्रों के बंधन है नारी को ही लेकर। नरकुरुट शास्त्रों के सब बंधन है नारी को ही लेकर। எல்லா சாஸ்திரங்களும் ஆண்கள் ஏற்றிருக்கிறார்கள். அந்த ஆண்கள் எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் பெண்ணுக்குத்தான் கட்டுப்பாட்டை வைத்திருக்கிறார்கள். नरकुल शास्त्रों के सभी बंधन
है नारी को ही लेकर अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर. अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर. தனக்காக எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொண்டு அவள் இந்த சாஸ்திரங்களை எழுதி வைத்து விட்டார்கள் என்று புகார் செய்கிறாள், வாதாடுகிறாள். இன்றைய நவீன காலத்து வக்கீலை போல வாதாடுகிறாள். ஆண்கள் எழுதிய சாஸ்திரங்கள் ஆகவே ஆண்களுக்கு சாதகமாகின்றன. தாங்கள் மனமனம் செய்து கொள்ளலாம், ஆனால் பெண்கள் செய்யக்கூடாது என்று அவர்கள் எழுதிவிட்டார்கள். தனக்காகவே எல்லா வசதிகளையும் அவர்கள் சாஸ்திரத்தின்படி சட்டத்தின்படி செய்து கொண்டார்கள் என்று வாதாடுகிறாள் शूर्पणखा. அதற்கு மறுப்பு உரைக்கிறார் लक्ष्मण. तो नारिया शास्त्र रचना कर क्या बहुपति का करे विधान. तो नारिया शास्त्र रचना कर बहुपति का करे विधान. சரி, அப்படி என்றால் பெண்களாகி நீங்களும் கூட சாஸ்திரங்களை படைத்து உருவாக்கி நாங்களும் நிறைய கணவன்மார்களை மணந்து கொள்வோம் என்று சட்டம் போடலாமே என்கிறார். லக்ஷ்மணன் சொல்கிறார், तो नारिया शास्त्र रचना कर बहुपति का करे विधान. ஆனால் நீங்கள் சொல்வது போல ஆண்கள் தனக்காக வசூலை வைத்துக் கொண்டாலும் கூட पर सतीत्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान. पर उनके सतीत्व गौरव का ஆனால் அவருடைய பெருமிகுந்த பெண்மையை பற்றி பெண்ணாய் பிறப்பதற்கே நல்ல மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்தல் வேண்டும் ஐயா, வேண்டும் அம்மா என்றார் கவிமணி அவர்கள். அதுபோல் இங்கே அவர்களுடைய கற்பை பற்றி, அவருடைய பெண்மையை பற்றி, அவருடைய நேர்மையை பற்றி புகழ்ந்து பாடுவது யார் என்றால் ஆண்கள் தான். அதை மறந்து விடாதே என்கிறான் லக்ஷ்மணன். पर उनके सतीत्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान. ஆண்கள் தான் அவருடைய புகழை பாடுகின்றார் என்பதை மறக்க வேண்டாம். நீங்கள் சட்டம் வேணுமா ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், ஆனால் உங்களுடைய இந்த நாங்கள் எத்தனை தவறு செய்தாலும் நீங்கள் தவறே செய்யாமல் இருக்கிறீர்களே, அந்த பெருமையை, அந்த பெண்மையை, அந்த பெண்ணுடைய பெருமையை, பெண்ணின் பெருமையை, பெண்ணின் மகிமையை போற்றி பாடுவது என்னை போன்ற ஆண்கள் தான் என்பதை நீ மறக்காதே. அடுத்த தலைப்பு நாரி சம்மான். பெண்கள் மதிக்க வேண்டும். சட்டங்கள் ஆள்வதும் பட்டங்கள் பெறுவதும் பெண்மையே என்று பாடினார் பாரதி அவர்கள். நிமிர்ந்த நடையும் நிலைகொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அடங்காத நெறிகளும் என்று பாடினார் பாரதியார். ஆக பெண் விடுதலை பற்றி நிறைய படைக்கிறார். பெண் விடுதலை வேண்டும், பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும்ங்கிறார். மண் பயிர வேண்டும் என்று தொடர்ந்து நிறைய பாடிக்கிறார் பாரதியார் அவர்கள். பெண் விடுதலை பற்றி துறக்கி வைத்தவர் பாரதியார். அதன் பிறகு அனைவரும் பாடியிருக்கிறார்கள். இங்கே குப்த அவர்களும் ராமாயண கதையை மையமாக வைத்து அதிலே ஒரு தான் சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம குப்தவர்கள். நாரிகா சம்மான், பெண்களுக்கு மரியாதை. ஆஜ்கல் ஹர் ஜக நாரி கா சம்மான் ஹோ ரஹா ஹை. இன்றைக்கு பள்ளிகளிலே கல்லூரிகளிலே படித்து பட்டம் பெறுகின்ற, உயர்ந்த மதிப்பெண் பெறுகின்ற அவர்கள் ஆண்களை விட பெண்கள் தான் என்பது வெளிப்படை. आजकल हर जगह नारी का सम्मान हो रहा है. नारियां पुरुषों के मुकाबले में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராக இணையாக எல்லா துறைகளிலும் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார்கள். उनका उद्धार जरूर होना चाहिए. அவர்களை வாழ வைக்க வேண்டும்.
அவர்களை தூக்கிவிட வேண்டும். சாஸ்திர நர நாரி दोनों के लिए एक समान हो. ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரே விதமான சாஸ்திரங்கள், ஒரே விதமான சட்டங்கள் இருத்தல் வேண்டும். उससे उसमें भेदभाव क्या हो? அவர்களே வேறுபாடு இருக்காங்க. जैसे இந்த கருத்தை சொல்கிறார் गुप्तजी அவர்கள், नारी के जिस भव्य भाव का स्वाभिमान बाशी हूँ मैं. இங்கே லக்ஷ்மணன் சொல்கிறான் சுப்ரமணியை பார்த்து, பெண்களுடைய புனிதமான உணர்வுகளை நான் கௌரவத்தோடு பேசுபவன். உசே நரோமபி பானேகா உஸ் அபிலாஷி ஹூ. அச்சம், மடம், நாணம், பயப்பு என்ற 4 வகை இலக்கணங்களை எப்படி பெண்ணுக்கு வைத்தார்களோ அதையே ஆணுக்கும் வைக்க வேண்டும், ஆணுக்கும் இருக்க வேண்டும் என்ற கொள்கை உடையவன் நான் என்கிறாங்க. எந்த அழகான வரிகளை பாருங்கள். नारी की जिस भव्य भाव का स्वाभिमान बाशी हूँ मैं, उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूँ मैं. சரி, நாரி விரோதி சாஸ்திர பனானா. நிறைய சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் அதான் இப்பொழுது நிறைய இன்றைய அரசியலில் நாட்டிலே, அதுவும் தமிழ்நாட்டிலே இந்த தர்மம், சனாதன தர்மம் என்பதை பற்றி நிறைய வாக்குவாதங்கள் நடக்கின்றன, இன்னும் தொடர்கின்றன. அதிலே ஒன்றுதான் பெண்களுக்கு எதிரான சாஸ்திரங்கள். சாஸ்திரங்களிலே பெண்ணுக்கு உரிய சம வாய்ப்பு, சம மரியாதை தரப்படவில்லை. அது தரப்பட வேண்டும் என்கிறார் இங்கே गुप्तजी அவர்கள். सारे शास्त्र नारी के लिए ही अनेक बंधन निर्धारित करते हैं, क्योंकि वे नर के बनाए हुए हैं. என்றால் அவங்களாம் ஆண்களால் உருவாக்கப்பட்டவை. ஆண்கள் எழுதிய சாஸ்திரங்கள் ஆண்களுக்கே நன்மையை தந்திருக்கின்றன, தருவதாக அமைந்திருக்கின்றன. பெண்களுக்கு தான் நிறைய கட்டுப்பாட்டுகளை, சட்டங்களை விதிக்கிறது. पर क्या पुरुष नहीं होते हैं दो धाराओं वाले. नरकुल शास्त्रों के सब बंधन है नारी को ही लेकर. नारी का समर्थन, பெண்ணுக்கு மரியாதை, आदरவு. पंचवटी में लक्ष्मण का व्रत है कि शास्त्रों में नारी के लिए जो नियम बनाए हैं वे नर के लिए भी हो. இவருடைய கருத்து என்னவென்றால், பெண்களுக்கென்று உருவாக்கப்பட்ட சட்டங்களும் அதே சட்டங்கள், அதே கட்டுப்பாடுகள் ஆண்களுக்கும் வேண்டும். பபு விபாக் விப்ராட் கியா கஹூம் பத்ரே முஜ்கோ க்ஷமா கரோ. ஆக பலபணம் என்பது தவறானது, அது யார் செய்தாலும் தவறி. ஆகவே பெண்ணே என்னை மன்னித்துவிடு. முசிபத்தோங்கா சாம்னா. இப்பொழுது சாதாரணமாக நாங்கள் மனிதர்கள் துன்பம் வரும்போது கலங்குகிறோம், இன்பம் வரும்போது மயங்குகிறோம். கவியரசர் பாடுவார், கண்ணாசன் பாடுவார், கடலளவு கிடைத்தாலும் மயங்க மாட்டேன், அது கையளவே ஆனாலும் கலங்க மாட்டேன். கடலளவு கிடைத்தாலும் கலங்க மாட்டேன், கடலளவே கிடைத்தாலும் மயங்க மாட்டேன், அது கையளவே ஆனாலும் கலங்க மாட்டேன். உள்ளத்திலே உள்ளதுதான் உலகம் கண்ணா, இதை உணர்ந்து கொண்டேன் துன்பமெல்லாம் விலகும் கண்ணா, உணர்ந்து கொண்டேன் துன்பமெல்லாம் விலகும் கண்ணா என்று பாடுவார். அதுபோல இங்கே ஆபத்துக்கள் வரும்போது பயங்கர கலங்கக்கூடாது. அதே போல் இன்பங்கள் வரும்போது கலங்கக்கூடாது, மயங்கக்கூடாது. ஆபத்து வரும்போது கலங்கக்கூடாது.
இன்பம் வரும்போது பயங்கூடாது. ஒரு ஆட்டோவில் நான் எழுதிப்பதை படித்தேன். வறுமை வந்தால் வாழாதே, அந்த வாசகம் பாருங்கள். வறுமை வந்தால் வாடாதே, வசதி வந்தால் ஆடாதே. அழகான வார்த்தைகள் பாருங்கள். வறுமை வந்தால் வாடாதே, வசதி வந்தால் ஆடாதே. அப்படி துன்பங்கள் வருகின்ற பொழுது, துன்பங்கள் தொடர்ந்து வரும் பொழுது சோர்வடையாமல் இருப்பவன் தான் மனிதன் என்பார்கள். துன்பங்கள் தொடர்ந்து வரும், ஆனால் அதை கண்டு நாம் சோர்வடையக்கூடாது. கபீர்தாஸ் சொல்வார், दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होई, तो दुख काहे हो. துன்பம் வரும்போது இறைவனை எண்ணுவோர் இன்பம் வரும்போது இறைவனை எண்ணார். இன்பத்திலும் இறைவனை எண்ணுவோர்க்கு துன்பம் வருமோ கான் என்று நான் எழுதினேன். அதுபோல இங்கே லக்ஷ்மணன் கூறுவதாக கவிஞர் गुप्ता அவர்கள் சொல்கிறார், आजकल मानव विभिन्न प्रकार के मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है. हमें मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए. துன்பங்களை கண்டு பயப்படக்கூடாது. नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं. நம்முடைய கிராமத்தில் பழமொழி உண்டு, வம்பு சண்டைக்கு போக மாட்டோம், வந்து சண்டையை விட மாட்டோம். வம்பு சண்டைக்கு போக மாட்டோம், வந்து சண்டையை விட மாட்டோம். அதுபோல் नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं. இன்னல்கள் தடைகளை நாங்கள் கூப்பிட்டு அழைப்பதில்லை, நாங்கள் போய் கூப்பிட்டதில்லை, அது தானாக வர்றது. திரும்பி இருந்தாலும் அது வந்துவிட்டால் எதிவே ஆஜாயே, ஒருவேளை நாம் அழைக்கவில்லை, அழைக்காமலே அவர்கள் வந்துவிட்டாலும் கூட நம் கபி நகி கபராத்தே, நான் ஒருபோது உரைப்பண்டு பயப்படக்கூடாது. பாதாயகி சாகசே, இங்கே நமக்கு தடைகள் தான் நம் தொழிற்சியை தரும். எப்போது நமக்கு ஒரு செயலை செய்வதற்கு தடை வருகிறதோ அதுதான் நமக்கு பலத்தை கொடுக்கும். விஜய் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பா, விஜய் அவர்கள் அவமானம் படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும் என்றிருப்பார். அவமானம் படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும். மனிதா உன் மனதை கீறி, மனிதா உன் மனதை கீறி விதை போடு, அது வயலாகும். அவமானம் பெருந்தோல்வி எல்லாமே உரமாகும் என்பார். அதுபோல இங்கே தடைகள் தான் நமக்கு துணிச்சலை தரும். நீ வராதே, அதுதான் மகாத்மா காந்தி சொன்னார், வெள்ளைக்காரனே நீ வர வேண்டும் என்றால் நான் வருவேன், போகாதே என்றால் போவேன், கடலில் சென்று உப்பு எடுக்காதே என்றால் எடுப்பேன் என்றால் இது என்னுடைய உரிமை என்றவர் துணிந்தார். அந்த துணி எப்போ வருகிறது சொன்னால் தடையில் வரும்போது தான் நமக்கு துணிச்சல் வரும். நம்ம சக்தியும் தெரியும், எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சதாக்கா அவள் பெருமை இருக்காது. நாம் போராடி வெற்றி பெற்றால் அந்த வெற்றி நீடித்திருக்கும், அதற்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும், மதிப்பு இருக்கும். इसलिए பாதாயகி சாகசே, நமக்கு துணிச்சல் எங்கே இருக்கும், நம்மகிட்ட மனதுக்குள்ளே இருக்கின்றது. ஆனால் தடைகள் வரும்பொழுது தான் அது வெளியே வரும். मानव जीवन में बाधाएं आती ही रहती हैं. தொடர்ந்து மட்டும் இருக்கும், இது பண்ணாத அதை பண்ணாத, கஷ்டம் வரும் பண்ணாத, இதை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் उसका सामना करने से हमें सघन शक्ति, साहस आदि का संचार होता है.
அதை நாம் ஃபேஸ் பண்ணி எதிர்த்து வெற்றி பெற்றால் நமக்கு தைரியம் வருகிறது, தோற்றாலும் கூட அதில் நமக்கு ஒரு அனுபவம் வருகிறது, சகிப்புத்தன்மை வருகிறது. எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் அதை சகித்து கொண்டு வாழணும், அதை ஃபேஸ் பண்ணி வாழணும் என்ற கருத்தை, எந்த ஒரு பாடத்தை நமக்கு தடைகள் தான் தருகின்றன. நம்முடைய மனதிலே எதிர்ப்புகளை தாங்கி அதனோடு போரிட்டு வெற்றி பெறுவதுதான் வீரம் இருக்கிறது. ஆகவே यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं ही के साथ सहन शक्ति भी आई हाथ. அதை நாம் வெற்றி விட்டால் ஓகே, தைரியம். வெற்றி கொள்ள முடியாவிட்டால் நமக்கு ஒரு அனுபவம். என்ன அனுபவம்? ஓ, கஷ்டங்கள் வருமா, இப்போது நாம் அதை பொறுத்து கொள்ளலாம், அப்புறம் அடுத்த முறை பார்க்கலாம் என்று அந்த சகிப்புத்தன்மை, பொறுத்து கொள்ளும் சக்தி நமக்கு வரும். அதான் கவிஞர் கைவச பாடினார், கடலளவு கிடைத்தாலும் மயங்க மாட்டேன், அது கையளவே ஆனாலும் கலங்க மாட்டேன். சரி, நான் என்ன கேட்பேன்? நான் இருக்கும் நிலையில் உன்னை என்ன கேட்பேன்? இன்னும் நன்மை செய்து துன்பம் வாங்கும் உள்ளம் கேட்பேன். இன்னும் நன்மை செய்து துன்பம் வாங்கும் உள்ளம் கேட்பேன். நல்லாக்கு நன்மையே பண்ணுறேன், அதற்கு பதிலாக எனக்கு துன்பம் கிடைத்தாலும் அது நான் வாங்கிக்குவேன், பொறுத்து கொள்கின்ற மனதை கேட்பேங்கிறார். அதுபோல் यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं ही के साथ शगन शक्ति भी आई हाथ. இன்னும் அழகான வச்சு பாருங்கள், சமரசதா பூர்ண ஆதர்ஷ. எதையும் சமமாக கருத்து சொன்ன பாருங்க. வறுமை வந்தால் வாடாதே, வசதி வந்தால் ஆடாதே, இரண்டையும் சமமாக ஏற்றுக்கொள். எப்படி நாம் இன்பத்தை இருக்கிறோமோ அந்த நேரத்தில் துன்பத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். அப்படி இவர் எழுதுவார், யார்? பந்த் அவர்கள். अविरत सुख है उत्पीड़न, अविरत दुख भी उत्पीड़न, सुख दुख की दिशा दिवा में सोता जगता जग जीवन என்பார். அப்படி தொடர்ந்து இன்பமே வந்தாலும் அது நமக்கு தொல்லைதான், தொடர்ந்து துன்பமே வந்தாலும் நமக்கு தொல்லைதான். துன்பம் என்ற இருளையும் இன்பம் என்ற பகலையும் மாறி மாறி வந்தால் நம்முடைய உலக வாழ்க்கை உறங்கி உறங்கி விழிக்கும். அது அழகாக இருக்கும் என்பார். அதுபோல் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்? சமரசதா பூர்ண ஆதர்ஷம். நான் அருமையாக அவர்களையும் பாருங்கள். अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख है उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख என்பார். அதுபோல் இங்கேயே நம்ம லக்ஷ்மணனுடைய கதைகளும் கூட गोपजी அவர்கள் ராமாயண கதையிலே சொல்கிறார், मानव को संपत्ति और विपत्ति को समान रूप से ग्रहण करके उसका पालन जीवन में करना चाहिए. सुख दुख सब है समयाधीन, அது காலத்துக்கு கட்டுப்பட்டது. துன்பம் தான் வரும் என்ற ஒரு காலம் இருந்தால் அது வரதான் செய்யும், இன்பம் தான் வரும் என்ற காலம் வந்தால் அதுவும் வந்தான் செய்யும். ஆக சுகமே கபி நான் கர்வித் ஹோ, சுகமே கபி நான் கர்வித் ஹோ, வசதி வந்தால் ஆடாதே, ஒன்னா துக்கமே தோவே வறுமை வந்தால் வாடாதே. அழகான வார்த்தைகள். சுக்கு துக்க சப் ஹே சமயாதீன், सुख में कभी ना गर्वित हो और ना दुख में होवे दीन. आदर्श चरित्र की महिमा, ஒரு ரோல் மாடலான ஒழுக்கம்தான் தேவை. அதனுடைய பெருமை என்ன? கவியரச பாடுவார், ஊருக்கென்று வாழ்ந்த நெஞ்சம் சிலைகளாகலாம்,
ஊருக்கென்று வாழ்ந்த நெஞ்சம் சிறைகளாகலாம், உறவுக்கென்று விருந்த உள்ளம் மலைகளாகலாம். ஊருக்கென்று வாழ்ந்த நெஞ்சம் சிறைகளாகலாம், உறவுக்கென்று விருந்த உள்ளம் மலைகளாகலாம். பாருக்கென்று அழுதபோது தலைவனாகலாம். பாருக்கென்று அழுதபோது மகாத்மா காந்தி பாருக்கென்று அழுதபோது தலைவனாகலாம். குணம் குணம் அது கோவிலாகலாம். மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம். வாரி வாரி வழங்கும் போது வள்ளலாகலாம். வாளை போல தன்னை தந்து தியாகியாகலாம். உருகி ஓடும் மெழுகு போல ஒளியை வீசலாம் என்று பாடியிருப்பார். இப்படி மனிதனுடைய லட்சியம் இவர்களுக்கு ரோல் மாடலாக இருக்க வேண்டும். அவருடைய பெருமைங்க சொல்கிறார். रामायण कथले पारुंगल, हमें आदर्श चरित्रवान बनना चाहिए. जिसका आदर्श चरित्र हो वही महान बनता है. யாருடைய ஒழுக்கம் மிக ரோல் மாடலாக இருக்கிறதோ அவன்தான் द ग्रेट ஆகிறான். हम अपने आदर्श चरित्र का हमें गर्व होना चाहिए. நாம் நம்மிடம் உயர்ந்த பண்பு இருக்கிறது என்ற பெருமையோடு வாழ வேண்டும். जैसे एक अपूर्व चरित्र को लेकर जो उसको पूर्ण बनाते हैं, एक अपूर्व चरित्र को लेकर उसे जो उसको पूर्ण बनाते हैं वे ही आत्मनिष्ठ जन जगत में परम प्रतिष्ठा पाते हैं. वे ही आत्मनिष्ठ जन जगत में परम प्रतिष्ठा पाते हैं. அவர்தான் உயர்ந்த கௌரவத்தை பெறுகிறார். பாருங்க, பாருக்கென்று அழுத போது தலைவனாகலாம், ஊருக்கென்று வாழ்ந்த நெஞ்சம் சிலைகளாகலாம், உறவுக்கென்று விரிந்த உள்ளம் மலர்களாகலாம், பாருக்கென்று அழுத போதும் தலைவனாகலாம் என்று பாடியிருக்கிறார். அதுபோல நாம் பிறருக்காக வாழ்ந்தால், உயர்ந்த கேட்டோடு வாழ்ந்தால் என்றைக்கும் मदिपे पेरलाम, गौरव पेरलाम. निष्कर्ष, उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम ये जान लेते हैं कि पंचवटी खंड काव्य पौराणिक पृष्ठभूमि में आधुनिकता की तत्व भी कोट कोट कर भरे हुए हैं. மேற்கண்ட ஆய்வுக்கு பிறகு நாம் அடைகின்ற முடிவு என்னவென்றால், புராண கதையாக இருந்தாலும் கூட அதிலே தற்கால சிந்தனைகள், தற்கால கருத்துக்கள் அப்படியே முழுக்க முழுக்க வழிய நிரம்பி கிடப்பதை காண்கின்றோம். चरित्र प्रधान खंड काव्य के रूप में पंचवटी अमर काव्य साबित हुआ है. तो कैरेक्टर बेस्ड एपिक என்ற முறையிலே இந்த பஞ்சவட்டி காவியமானது அமர காவியமாக உருவாகியிருக்கிறது. அது நிரூபணமாக இருக்கிறது, ப்ரூவாக இருக்கிறது. इसकी कथा वस्तु पौराणिक होते हुए भी आधुनिक दर्शन से युग युगांतर तक आदर्श बनकर रहेगा. இது இவனுடைய ஐடியல்ஸ் வேல்யூஸ் தற்காலத்துக்கும் எக்காலத்துக்கும் பொருத்தமாக இருப்பதனால் இது எத்தனை யுகங்கள் வந்தாலும், எத்தனை காலங்கள் மாறினாலும் இது என்றைக்கும் அழியாமல் இருக்கும் என்ற சொல்லோடு நிறைவு செய்கின்றேன். இதற்கிடையில் நான் நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லிவிட்டேன். இதெல்லாம் அனைத்தும் தங்களுக்கு முக்கியமாக நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பயன்படும் என்பதற்காக நான் இவ்வளவு விளக்கமாக சொன்னேன். அதை நான் ஏதோ என்னால் என்றே நான் சிறு அறிவுக்கு சிறுமதிக்கு ஏற்றவாறு சொன்னேன். நீங்கள் அதை படித்து பார்த்து இன்னும் உங்களுடைய கண்ணோட்டத்திலே இன்னும் ஆழமாக சீர்தூக்கி பார்த்து இதிலுள்ள நல்லவைகளை எடுத்து நீங்களும் அதை ஒழுகி பிறருக்கும் நீங்கள் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் சொல்லி விடைபெறுவது தங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன். आपसे प्रार्थना है, ये खंड काव्य पौराणिक कथा होने पर भी आधुनिक आदर्श भावनाओं से कूट कर भरी हुई है. आशा है कि आप इसे अपनाएंगे और अपने जीवन में इसका अमल करेंगे और चरित्रवान बनेंगे और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को भी इसकी
इसका प्रसार करेंगे और उन्हें भी चरित्रवान बनने में आप सहायक सिद्ध होंगे। इस संदेश के साथ मैं आज का ये भाषण समाप्त करता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका आप सुंदर राजन। धन्यवाद। जय हिंद।